वाह, दिव्य समाचार। श्रीमा श्री मसीह घटित 247 सत्य कहानी पर आधारित मो रचना हूँ श्याम कुमारी रूपांतर ओडिया रूपांतर कर ध्रुवचरण होता। आज आलोचना करवा विषय तांकर व्यक्तिगत स्मृति और अनुध्यान। सिंबल शाढ़ीटी श्रीमा श्रीनगर सिंबल थिबा शाढ़ी विशेष भाव संतान मानकर खूब प्रिय वस्तु। पी आश्रम रे नुआ होई आसी योगदान करिथांती। से सेपरी गोटे शाढ़ी पाइबा पई आस्पृहा बळाइले। वर्तमान परी श्रीमांकर एम्ब्रॉयडरी विभाग रे सेपरी शाढ़ी मिलु न थाए। से जाई द्युमन को निजर अभिलाष जणाइबारु द्युमन श्रीमान को कथाटी जणाई देले। श्रीमा कहिले परंतु से मते दर्शन करिया को आसीथिया बेले गोटे सिंबल शाढ़ी पिंधि करी आसीथिले। पी बड़ पाटी चित्कार करी कहले से मां को दर्शन करिया समय जड़े साधिका निकटरू गोटे सिंबल शाढ़ी मागी करी ताहाकु परिधान करी दर्शन पर जाइतिले। जेतेबेले श्रीमा ए कथा जानिया को पाइले सहसा तांको गोटे पवित्र सिंबल शाढ़ी प्रदान करी तांको शुद्ध इच्छा को परिपूर्ण करथिले। लुगा सुखा तार आश्रमर प्रारंभिक दिन गुड़िक श्रीमा प्रत्येक साधक साधिका कक्ष परिदर्शन करिया को जाउथिले। दिने माँ एल कक्ष परिदर्शन कले। किछि दिन पर एल लुगा सुखाइबा पई केते मीटर तार पई गोटे दरखास्त देइथिले। चिठीटी को देखि माँ कहिथिले मु तांको कक्ष परिदर्शन करथिबा समय खंडे लुगा सुखा तार देखिथिली। आउ खंडे तार कौन हेबो? एवं आउ गोटे कथा गुरुत्वपूर्ण एठी होउची जे आवश्यकता ठारू अधिक तार खंडे भी माँ चाहुनांती जे जने रखू बा ताकू नहीं व्यवहार करिया पे जो से मागी चंती तमन आवश्यकता ठारू अधिक को माँ पसंद जे करंती नाही ताकू केमती जगंती एटा गोटे निदर्शन। कहना एठी अपन देखिबे जने तपस्या रक्त करथिबा व्यक्ति बा जो माने भगवत साधना करिवा पय निजको व्रती करंती से माने आवश्यकता ठारू अधिक जिंस रखंती नाही व्यवहार करंती नाही। सेति पय तांकर गोटे जो माने सब आगुरु सन्यास दीक्षा नौथिले तांक गोटे नियम थिला। से नियम होउची कोनोसी गोटे जगार से गोटे दिन रु अधिका रहिबे नाही। राति रे कोनोसी घरे रहिबे नाही माने कहारी गृहस्थ घरे रहिबे नाही। एम सब केते गोटे श्रृंखला से माने मानुथिले। एथि पय जेपरि कोनोसी जिंस प्रति तांकर आसक्ति बढ़ी न जाए एटा होउची तार पश्चात थिबा मूल उद्देश्य थी। तेणु साधना करुवा व्यक्ति यदि आवश्यकता ठारू अधिक जिनस व्यवहार करुची बा रखुची बा चाहूची ता माने ता भितरे लालसा जागृत हेची। तेणु भगवान बा भगवती जो शक्ति को से धारण करिबा पई तांका भितरे से निजे गोटे ए जो प्रकार प्रवृत्ति रही ताकू से विरोध करुवा प्रवृत्ति भितर एटा गोटे निजर आवश्यकता ठारू अधिक जिनस व्यवहार करिबा बा अधिक जिनस रखिबा बा ताकू आकांक्षा करिबा जे एटा मोर आवश्यक। गोलाप आ गोटे विषय होची गोलाप 1968 मसीह रे एस आश्रम रे योगदान करथिले। श्रीमा को पार्थिव जीवन लीला अल्प वर्ष बाकी थाए। एही समय मध्य एस श्रीमा निकट को बहु पत्र लिखिथिले और बहु फूल और फूलमाला नैवेद्य प्रदान करथिले। लेखाटी परे बाहरीची किंतु एस मन रे प्रत्यय न थाए जे श्रीमा एपरी छोट छोट जिनस को एते ख्याल रखुछन। सेतेबेले अधिकांश समय श्रीमा समाधिस्थ अवस्था केउ दूर आध्यात्मिक राज्य रे रहउथांती। सेही साधिकांक मन रे एपरी बहु प्रश्न अर्धगठित होई रहिथाए। जनवरी मास 1 तारिख 1972 मसीहा कथा। एस गोटे अति सुंदर और आकर्षणीय गोलाप फूल श्रीमा निकट को प्रेरण करथिले। सेही दिन अपराह्न 4टा समय से श्रीमा जनैक सेक्रेटरी माध्यम रे गभीर भक्ति और श्रद्धापूर्ण प्रेम सह
ଗୋଟିଏ ଲଫାଫା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନୈବେଦ୍ୟ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେଇ ଲଫାଫାଟିକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଦେବା ସମୟରେ ମା କହିଲେ, ଆଜି ସକାଳେ ସେ ମୋତେ କିଛି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏସ୍ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭାଇଗଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରପୁର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଏହା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା ଓ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆଶ୍ରମକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ। ତଥାପି ସେଦିନ ଏତେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୈବେଦ୍ୟ ଶ୍ରୀମା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅବସରରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗୋଲାପ ଫୁଲର ନୈବେଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓ ମାନସ ପଟରୁ ଖସି ଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ତାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ ତାର ମନେ ରଖିବା କଥାଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ମୁଁ ଏଠି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କହୁଛି ନା, ଆମେ ମଣିଷ ତ, ଆମେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାଷା ବାହାରୁଛି ବା ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଶବ୍ଦଟି ବାହାରୁଛି। ମା ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର, ତାକୁ କଣ କହିବି, ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ କହିବା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ମନେ ରହିଛି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ କହିବା। ସେ ତ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି କେବେ ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସକାଳେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ମା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତ ସକାଳେ ଆଜି ମତେ କିଛି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଭାବୁ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ପ୍ରଦାନ, ଦାନ କରିବା ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦାନ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନୈବେଦ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରାୟତଃ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉଟା? ମାଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ତମେ ହୃଦୟରୁ ସମର୍ପିତ ଭାବ ନେଇ ଯାହା ବି ପ୍ରଦାନ କରୁଛ, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ନୈବେଦ୍ୟ। ମାଙ୍କର ବିନମ୍ରତା। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରସ୍ପରିଟି କକ୍ଷଟି ତିଆରି ହୋଇସାରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମା ସେଇ କକ୍ଷଟିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମକ ଜନୈକ ସାଧକ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମା ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଜୋତା ପିନ୍ଧି କକ୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛନ୍ତି। ମା ନିଜେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯୋଉ କାମ ବି ହବ, ମା ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କରିପାରିବ କି, ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବି କି? ମାନେ ଜଣକୁ କେତେ ବିନମ୍ର ହବା ଉଚିତ, ସେ ଶିକ୍ଷାଟି ମା ଆମକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିର୍ଭୁଲ। ଗୋଟେ ନୂଆ କରି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଗୃହ ଶ୍ରୀମା ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଗୃହଟିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇନ କାମ କରିଥିବା ଲୋକଟିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସୁଇଚ ଲଗା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମା ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୁଇଚ ଅଚଳ ଥିଲା, ତାକୁ ହିଁ ମାରିଥିଲେ। ସହସା ସେହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକଟି ଅଚଳ ସୁଇଚଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଆଗୁଆ ଦୃଷ୍ଟି। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବର କଥା, ଏହା ପ୍ରାୟ 1930 ମସିହା କଥା ହେବ। ଥରେ ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଗୃହରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗେଟ୍ ଲଗା ଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମା ସେଇ ଗେଟ୍ଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସି ଆଶ୍ରମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାନ୍ଦୁଲାଲଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଗେଟ୍ଟି ଖୁବ୍ ଓଜନିଆ ହୋଇଗଲା, ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ଆଶ୍ରମରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିନଥିଲେ। ବହୁ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। 1930 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଲାଗିଲା, ମା ସେବେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହବ। କାରଣ 1930 ମସିହା ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବେ, ଏଇଟା ଚିନ୍ତା ବି କେହି କରିନଥିଲେ। କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ସମସ୍ତେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 1926 ମସିହାରେ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ହେଲା। ମା ପ୍ରଭୁ ରହିଲେଣି 1910 ମସିହାରୁ, ମା ଆସିଲେ 1914ରେ, ପୁଣି ମା 20ରେ ଆସିକି ରହିଲା ପରେ ଆଶ୍ରମ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନା,
ଏସବୁଥିରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ଛୋଟମାନେ ଯେ ପିଲାମାନେ ବି ଆସିବେ ଏ ବିଷୟ କେହି କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ସେବେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହବ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ 1940 ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ହେଲା ସବୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ ଯାଇକି ପିଲା ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା କେବେ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଖୋଲିବାକୁ କଷ୍ଟକର ହବ। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ହୁଏତ ହଠାତ୍ ଲାଗୁଥିବ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ କଥା ଏଇଟା। ଆରେ ଆଶ୍ରମ ମା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାରତ ସ୍ଵାଧୀନ ହେଇନାହିଁ। ଆଶ୍ରମ ସାଧନା 1930 ମସିହା ବେଳେ କେବଳ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିଅନ୍ତି, ସାଧନା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏସବୁ। ସେତେବେଳେ ପିଲା ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ, ସେ ସବୁ ଯାହା ଭିତରେ ଅନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଆସିଛି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଆସିକି ଆଶ୍ରମ ରହିବେ, ଆଶ୍ରମର ଏଇ ଗୋଟେ ଦିଗ ଖୋଲିବ ଯୋଉଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ହବ, ଏ ବିଷୟ କେହି ସେତେବେଳେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବେ। ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ହାତବନ୍ଧା ଘଡି। ଉଦାରଙ୍କ ସହ ଏଲ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହରଟିର ପାଖ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ଯାଆସ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠିକ ଯିବା ସମୟରେ ଉଦାର ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଯାଇ ମାଙ୍କର ହାତବନ୍ଧା ଘଡି ଓ ଘଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାବି ଦେଇ ଆସେ। ଉଦାରଙ୍କ ସହ ଏଲ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହରଟିର ପାଖ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ଯାଆସ କରୁଥିଲେ। ତାମାନେ ଏଲ ଉଦାରଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଠିକ ଯେତେବେଳେ ବାହାରନ୍ତି ଉଦାର କୁହନ୍ତି ଯେ ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ଯାଇକି ମାଙ୍କ ଘଡିରେ ମାନେ ହାତବନ୍ଧା ଘଡି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାବି ଦେଇ ଆସେ। ଆଗରୁ ଚାବି ଦିଆ ଘଣ୍ଟା ଥିଲା ଏବଂ ହାତବନ୍ଧା ଘଡି ବି ଚାବି ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏହି କାମ ଉଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାରେ ଚାବି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, କୋଉ ସମୟରେ ସେ ଦେବେ ଚାବି। ଥରେ ଏଲ କୌଣସି କାମରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଲ ଜଣେ ଜୁଏଲର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ବନ୍ଧୁଟି ଘଡି ବିକା କିଣା କରନ୍ତି। ଏଲ ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏଲଙ୍କର ଉଦାରଙ୍କ କଥା ମନେ ଥାଏ। ସିଏ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହବ ଯଦି ଏପରି ଗୋଟେ ହାତବନ୍ଧା ଘଡି କିଣାଯାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାବି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କାମ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଚାବି କାମଟା ଯେହେତୁ ଚାବି ଦବା କାମଟା ରହିଛି, ତେଣୁ ଉଦାର ଯାଉଛନ୍ତି କାମଟା ସାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଘଡି ନେଇଯିବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଥିରେ ଚାବି ଦବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧରଣର ଘଡି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା। ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଲା ସତେଅବା ଏହି ସୁନାର ରୋଲେକ୍ସ ଘଡିଟି କ୍ରୟ କରିନେବା ପାଇଁ ସେଇ ଘଡିଟି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି। ଏପରିକି ସେଠାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଆଣି ଅନ୍ୟ ଘଡି ଦେଖିବା ସମୟରେ ସେଇ ଘଡିଟି କହୁଛି ମୋତେ କିଣ। ଶେଷରେ ସେ ସେଇ ଘଡିଟିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଫେରିଆସି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହାତବନ୍ଧା ଘଡି ଆଣିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଚାବି ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମା ବଡ ପାଟିରେ କହି ଉଠିଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏହାପରେ ହସ୍ତ ପ୍ରସାର ପୂର୍ବକ ମା କହିଥିଲେ, ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ଖୁବ୍ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଏଲ ସେଇ ଘଡିଟିକୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ପରନ୍ତୁ ଏଲ ଦେଖିଲେ ଘଡିଟିର ବେଲ୍ଟ ଟିକେ ହୁଗୁଳା ଅଛି। ସେ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଘଡିଟିକୁ ନେଇ ବେଲ୍ଟଟିକୁ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ କରି ଆଣିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଏକବାରକେ ଠିକ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମା କହିଥିଲେ, ନା, ଏକ ଗୁହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଅଛି, ତାହାକୁ ତୁମେ ଗୋଳମାଳ କର ନାହିଁ। ଗତିବୃତ୍ତି ଓ ସ୍ପନ୍ଦନ କେବେ ଆଉ ଏହା ପରେ ଏକ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଗତିବୃତ୍ତି ଓ ସ୍ପନ୍ଦନ କେବେ ଆଉ ଏହା ପରେ ଏକ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଏହାଠାରୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ। ଅକଲ୍ଟ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଘଡିଟି ସେଠି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଗା ଛାଡିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେ ଘଡିଟି ଡାକୁଛି, ମତେ ନିଅ, ମତେ ନିଅ। ଘଡିଟିର ବି ଆସ୍ପୃହା କେତେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଣି ମାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ହାତକୁ ଢିଲା ହଉଛି। ମା ତାକୁ ମାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ତା ବେଲ୍ଟଟିକୁ ଛୋଟ କରିକି ଆଣିକି ଦେବି। କିନ୍ତୁ ମା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି
ଯେ ସେ ଯୋଉ ଘଡି ଯୋଉ ଆସ୍ପୃହା ସହିତ ଆସିଛି, ଯଦି ସେ ସମୟଟା ଗଡିଯାଏ ତାହେଲେ ଗତିବୃତ୍ତି ଆଉ ସ୍ପନ୍ଦନ, ସେ ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ, ସେଇଟା ଆଉ ସେମିତି ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅକଲ୍ଟ ସେନ୍ସ ଟା ରହିଛି, ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ଗୋଳମାଳ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ରଖୁଛି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମା କେବଳ ସେହି ହାତବନ୍ଧା ଘଡ଼ିଟିକୁ ସର୍ବଦା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଦିନେ ଶ୍ରୀମା ଏଲୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଏଇ ଘଡ଼ିଟି ଏତେ ସକ୍ରିୟ ଓ ସଚେତନ ଯେ ମୁଁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ସମୟରେ ତାହା ଆପଣା ଛାଏଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଦେଖିଲେ ତ, ମା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ନା ଯେ ତମେ ଆଉ ଗୋଳମାଳ କରନି। ସେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ଅକଲ୍ଟ ଲେବୁଲରେ, ସେ ଘଡ଼ିଟିର ଯୋଉ ଆସ୍ପୃହା ରହିଛି, ଏବଂ ଜଡ଼ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ, ଜଡ଼ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଆସ୍ପୃହା କରେ। ଏହା ତାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ସେ ଘଡ଼ିଟି ସେ ଘଡ଼ିଟି ଆଣିବେ ଆଣିବେ ବୋଲି ଯେମିତି ଘଡ଼ିଟି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସେ ଲେଖୁଛି ତ, ଏଇଟା ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଘଡ଼ିଟି ଯେତେବେଳେ ମା ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଯାଏ, ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲା ବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ବି ଶବ୍ଦ ବାହାର ହେଲେ ସିଏ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଘଡ଼ିଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ଘଡ଼ିଟି କେତେ ସକ୍ରିୟ ଆଉ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ। ତୁମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପଟି ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧାରେ ଚମ୍ପା ଫୁଲର ଛବିଟିଏ ଥାଏ। ଦିନେ ଶ୍ରୀମା ସେ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧାଟିକୁ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛ। ମା ମଜାକ କରୁଛନ୍ତି। ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଯେହେତୁ ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ, ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପକଲାଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଦେଖ ତୁମେ ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛ। ବା, ଗୁହ୍ୟ କୌତୁକ। ଗୁହ୍ୟ କୌତୁକ ମାନେ ଅକଲ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଗୋଟେ ଫନ୍। ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ପରେ ପରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଶ୍ରୀମା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସି ଉଠି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଦେଖିଲ କିପରି ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମେଘ ବୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ଗୁହ୍ୟ କୌତୁକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ମାନେ ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ମ୍ୟାଜିକ କରିଥିଲି, ବର୍ଷା କରେଇ ଦେଇନଥିଲି। ମାନେ ଅକଲ୍ଟ ଲେବୁଲ ଯାଇକିରି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାଟା ସହଜ। ମା କେବେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଏଟା ଫନ୍ କରିଥିଲି। ମା ଏଇ ଅକଲ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଅନେକ ଜିନିଷ କରିପାରନ୍ତେ, ବା ଆଉ କେତେ ଜଣ ସାଧକ ବି ଯୋଉମାନେ ଅକଲ୍ଟ ଲେବୁଲ ଶିଖୁଥିଲେ, ମା ଶିଖିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମନା କଲେ। କହିଲେ ସେଇଟା ଆମ କାମ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ରୂପାନ୍ତର ଯେହେତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଥିରେ ମିରାକଲର କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ବା ଏଇ ପ୍ରକାରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ସେ ମନା କରିଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଶ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମା ପ୍ରଚଳିତ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ନଥାନ୍ତି। ମା ପରମ୍ପରାଗତ ଜଡିବୁଟି ଜନିତ ଔଷଧ ପତ୍ର ସପକ୍ଷରେ ଯାଆନ୍ତି, ଯଥା ତ୍ରିଫଳା, ସୁଦର୍ଶନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଥରେ ଶ୍ରୀମା ପ୍ରାୟ 1923 କିମ୍ବା 1924 ସାଲରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପୁରାଣୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମା ସେହି ସୁଦର୍ଶନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସେବନ କରନ୍ତି ଓ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ସାଧକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଔଷଧଟିକୁ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମା ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ। 1947 ମସିହାରେ ଫରାସୀ ସରକାର ମୁରିସ୍ ସୁଚମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁ ଭାଗ୍ୟ, ସେ ଆସି ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଆସିଲେ, ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିଲେ। ଏମ୍ ସୁଚମ୍ୟାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ
ଶ୍ରୀମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ହିନ୍ଦୁ ଗୁହ୍ୟବିଦ୍ୟା ସାଧନାରେ ଡୁବି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ମା ନିଜର ମୂଳ ଉତ୍ସ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ମା ମା। Thank you all, Aravar.